1, 2, 3, start. Happy New Year! ഇതാ നമ്മളെല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്ന ആ ശുഭ നിമിഷങ്ങൾ സമാഗതമാക്കുകയാണ്. സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ DHQ ശ്രീ റഫീഖ് എൻ. Parade! On the center! Dress! Now the parade has formed under the leadership of Parade Second in Command, Sub-Inspector Shri Rafiq N, District Headquarters, Palakkad. You're witnessing 29 platoons participating in this Independence Day parade. The first platoon of Kerala Armed Police 2nd Battalion is led by Shri Mujib Rahman, Armed Police Sub-Inspector, Kerala Armed Police 2nd Battalion. DHQ പാലക്കാടിന്റെ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ശ്രീ ഹാരിസ് നയിക്കുന്ന DHQവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്ലറ്റൂൺ. The local police Palakkad is led by Sub-Inspector of Police Shri Shiju K, Chittoor Police Station. മൂന്നാമത്തെ പ്ലറ്റൂൺ വിമൻ പോലീസ്, നാലാമത്തെ പ്ലറ്റൂൺ വിമൻ പോലീസ് പാലക്കാടിൻ്റെതാണ് ശ്രീമതി സുദർശന. Now the parade will pay compliment to District Collector Dr. Chitra S. Iyer. Parade! Present! Arms! Parade! Slow! Arms! Parade! Order! Arms! അവர்கள் എത്തിച്ചേരും. സല്യൂട്ട് സ്വീകരിച്ച ശേഷം അദ്ദേഹം ഭാരത മഹാരാജ്യത്തിന്റെ ത്രിവർണ്ണ പതാക ഇന്ത്യയുടെ ഗുരുദേവ് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ രചിച്ച ദേശീയ ഗാനത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെ ഉയർത്തുമ്പോൾ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം. യൂണിഫോമിലുള്ളതായ ഓഫീസേഴ്സ് എല്ലാവരും സല്യൂട്ട് ചെയ്യണം. Government and Rural Development and Department of Excise. He is being escorted by District Police Chief and District. General salute! Present! Arms! ഓഫീസേഴ്സ് എല്ലാവരും സല്യൂട്ട് ചെയ്യണം. Now, Honorable Minister Shri M.P. Rajesh will inspect the Independence Day parade. He is being
guest is Parade Commander Shri Manoj K. Gobi and Parade Second in Command Shri Rafti K. Marching past the saluting dice is the Kerala Armed Police 2nd Battalion led by Armed Police Sub-Inspector Shri Mujib Rahman. ഇപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട വിശിഷ്ടാതിഥിക്ക് അഭിവാദ്യം അർപ്പിക്കുന്നത്. Saluting the distinguished guest is the local police Palakkad led by Shri Shiju K, Sub-Inspector of Police, Chittoor Police Station. കേരളാംബിക നഗർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ശ്രീമതി സുദർശന സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് പോലീസ് നയിക്കുന്ന 4ാമത്തെ പ്ലറ്റൂൺ ഇപ്പോൾ അഭിവാദ്യം അർപ്പിക്കുന്നത്. Saluting the distinguished guest is a platoon from Kerala Forest led by Shri Rajesh Babu, Deputy Range Forest Officer, Rapid Response Team, Palakkad. ശ്രീ വിനോദ് ബി എ എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ മണ്ണാർക്കാട് നയിക്കുന്ന കേരള എക്സൈസിന്റെ പ്ലറ്റൂണാണ് ഇപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട വിശിഷ്ടാതിഥിക്ക് അഭിവാദ്യം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു പോകുന്നത്. Marching past the saluting dice is the 7th platoon of Kerala Fire Force led by Station Officer Shri Jinesh K.A., Station Officer, Varkanjali. എട്ടാമത്തെ പ്ലറ്റൂൺ കേരള ഹോംഗാർഡിൻ്റെതാണ്. ശ്രീ സെൽവരാജൻ നെന്മാറ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആ പ്ലറ്റൂണിനെ നയിക്കുന്നു. Marching past the saluting dice is the 27th Kerala Battalion NCC, Netaji College, Namma. കോർപ്പോറൽ കുമാരി ആര്യ പി നയിക്കുന്ന 37K ബറ്റാലിയൻ NCC ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് ചിറ്റൂർ 10ാമത്തെ പ്ലറ്റൂൺ ഇപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട വിശിഷ്ടാതിഥിക്ക് അഭിവാദ്യം അർപ്പിക്കുന്നു. Marching past the saluting dice is the 28th Battalion NCC, SN College, Sharnoor, led by Under Officer Master Srinath K.S. സീനിയർ അണ്ടർ ഓഫീസർ കുമാരി ദുർഗ OM നയിക്കുന്ന മേഴ്സി കോളേജ് പാലക്കാടിന്റെ 27K ബറ്റാലിയൻ NCC പ്ലറ്റൂൺ 12ാമത്തെ പ്ലറ്റൂൺ ഇപ്പോൾ അഭിവാദ്യം അർപ്പിക്കുന്നു. In the student police cadets, the 13th platoon of GHSS Malappuzha is led by Kumari Sia Jasmine, platoon leader. പാലക്കാടിന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കേഡറ്റ്സ് ഗേൾസ് അവരെ നയിക്കുന്നത് കുമാരി അനാമിക എം. Saluting the distinguished guest is the 15th platoon of student police cadet girls, Higher Secondary School, Karnadi, led by platoon leader Kumari Sritna S. കുമാരി സാധിക പി നയിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് മോയൻ മോഡൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പാലക്കാടിന്റെ SPC കേഡറ്റ്സ് ഗേൾസ് ആണ് ഇപ്പോൾ വിശിഷ്ടാതിഥിക്ക് അഭിവാദ്യം അർപ്പിക്കുന്നത്. Saluting the distinguished guest is the 17th platoon of student police cadet girls of MRS Mukhali, led by platoon. പതിനെട്ടാമത്തെ പ്ലറ്റൂൺ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു SPC കേഡറ്റ്സ് ബോയ്സ് PMG ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പാലക്കാട്. അവരെ നയിക്കുന്നു മാസ്റ്റർ നിഹാൻ.
from CAHS Koraimanam, led by platoon leader Master Prithvi S. Saluting the distinguished guests is the 20th platoon of student police cadet boys from GHSS Kotai, led by platoon leader Master Sriniket M. It is followed by നയിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ചിറ്റൂരിലെ SPC കേഡറ്റ്സ് ബോയ്സ് onto the beats of Kadam Kadam बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तू कौम में लुटाए जा. The student police cadet, the Karnak Scouts team from Karnagi Amman Higher Secondary School, Palakkad. കർണകി അമ്മൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പാലക്കാടിന്റെ ഗൈഡ്സ് പ്ലറ്റൂൺ നയിക്കുന്നത് കുമാരി ശ്രീനഥ PS. Marching past the saluting dais is the guides team from BEM HSS Palakkad, led by company leader Kumari Anushka. കുമാരി മഹേശ്വരിയെ കമ്പനി ലീഡർ നയിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് മോഡൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പാലക്കാടിന്റെ ഗൈഡ്സ് പ്ലറ്റൂണാണ് ഇപ്പോൾ വിശിഷ്ടാതിഥിക്ക് ബഹുമാനം. Saluting the distinguished guest is the Junior Red Cross platoon of KPRB HSS Kogat, led by platoon leader Kumari Preksha KP. നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം NSSനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഗവൺമെന്റ് മോഡൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പാലക്കാടിന്റെ പ്ലറ്റൂൺ നയിക്കുന്നത് കുമാരി അതുല്യ എന്ന. The 9th platoon of Scouts from BEM HSS Palakkad, led by Scouts leader Master Shahar. ചടുലതയോടെ പിടയ്ക്കാത്ത ചുവടുകളോടെ പരേഡിപ്പോൾ റിവ്യൂ ഓർഡർ മാർച്ച് ചെയ്ത് ഒരിക്കൽ കൂടി ബഹുമാനപ്പെട്ട വിശിഷ്ടാതിഥിക്ക് അഭിവാദ്യം അർപ്പിക്കുകയായി റിവ്യൂ ഓർഡർ മാർച്ച്. സ്വാതന്ത്ര്യദിന സന്ദേശം നൽകുന്നതിനും 77 വർഷങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയാണ് ഇന്ന് രാജ്യം 78ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഈ വർഷത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനം രാജ്യത്തെ ആകെ നടുക്കിയ, കേരളത്തെ അഗാധമായ വേദനയിലാഴ്ത്തിയ വയനാടിലെ ദുരന്തത്തിൻ്റെയും അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ നാം ഒറ്റക്കെട്ടായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരിശ്രമങ്ങളുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത്.
വയനാട് ദുരന്തത്തിൻ്റെ ആഘാതങ്ങളെ അതിജീവിക്കുന്നതിനും ഉരുൾപൊട്ടൽ തകർത്തെറിഞ്ഞ ജീവിതങ്ങളെ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിനും സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൻ്റെ ഊർജം നമുക്ക് കരുത്തു പകരും എന്ന് പ്രത്യാശിക്കാം. ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഏതാണ്ട് ഒരു നൂറ്റാണ്ട് കാലം പരേഡതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. പീൽ ഓഫ് ചെയ്ത് 29 പ്ലറ്റൂണുകൾ മടങ്ങുകയാണ്. ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിൻ്റെ 78ാമത് സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ പാലക്കാടിൻ്റെ കോട്ട മൈതാനത്ത് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ആചരിച്ചു. അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പരേഡ് പീൽ ഓഫ് ചെയ്ത് മടങ്ങുമ്പോൾ എത്തുകയാണ് നമ്മൾ. തുടർന്ന് കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാമുകളാണ് അരങ്ങേറുവാൻ പോകുന്നത്. പീൽ ഓഫ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാമുകൾ അരങ്ങേറും. കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാമുകൾ ദർശിക്കുവാനും എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു, ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഹലോ, നിങ്ങൾ ഏത് സ്കൂളാ? നിങ്ങൾ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു പരേഡൊക്കെ? അടിപൊളിയായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണോ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്? എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചാ? നല്ല ടയർഡായിരുന്നു അല്ലേ? എത്ര ദിവസം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു ഇതൊക്കെ എടുക്കാൻ? എല്ലാവരും ടീച്ചർമാരെല്ലാവരും ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ തവണ നിങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? അപ്പം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ആദ്യമായിട്ടാണ് JRC 150 യൂണിറ്റിൻ്റെ പാലക്കാട്. അതിൽ ഞങ്ങളൊരു യൂണിറ്റാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് അതൊരു നല്ല അനുഭവമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആഘോഷിക്കുന്നത് കാണാനുള്ള അവർക്ക് വലിയൊരു അവസരമായി. കുട്ടികളെല്ലാവരും ഹാപ്പിയാണ്, രക്ഷിതാക്കളൊക്കെ ഹാപ്പിയാണ്. ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് KPRP ഹൈസ്കൂൾ കോങ്ങാട്ട് നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ. നല്ല സപ്പോർട്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും. അതുകൊണ്ട് വളരെ നന്നായി കുട്ടികൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അവരെല്ലാവരും സന്തോഷത്തിലാണ് അല്ലേ?
അപ്പോൾ മാം ഹാപ്പി ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ. താങ്ക് യു, സെയിം ടു യു. ഹാപ്പി ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ. Happy Independence Day. Happy Independence Day. 1, 2, 3, start. Happy Independence Day. ബ്രോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആണ്, സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് കിട്ടിയല്ലേ? ഏത് സ്കൂളിനാണ്? സ്കൂൾ. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ? പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ എത്ര മാസം മുതൽ തുടങ്ങി? ഒരു 2 ആഴ്ച, 2-3 ആഴ്ചയായി. 2-3 ആഴ്ചയില്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചോ നിങ്ങൾ? കഴിച്ചോ? രാവിലത്തെ ഇത്തിരി കഴിച്ചു. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എനർജി? നന്നായിരുന്നു. നന്നായിരുന്നല്ലേ? ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് പ്രൈസ് അടിക്കുന്നത് അതോ കഴിഞ്ഞ തവണ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നോ? ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അടിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ടൈം ആടി പരേഡിന് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയത്. ഏത് സ്കൂളാണ് പറഞ്ഞു? CHSS. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്നും കൂടി ഹാപ്പി ന്യൂസ് ഒന്ന് ഉഷാറോടെ പറയും. Happy Independence Day. ഓക്കെ. ഇത് സ്കൂളാണ് മേഡം? ഞങ്ങൾ MRS അട്ടപ്പാടി. അട്ടപ്പാടിയില്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ പിള്ളേരുടെ അടിപൊളിയായിരുന്നു. ആണ്. സെക്കൻഡ് എത്ര ദിവസം പ്രാക്ടീസ് ആയിരുന്നു? ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും 8ലും 9ലും 2 വർഷമാണ് ഇതിൻ്റെ ട്രെയിനിങ്. പക്ഷെ വളരെ കുറച്ച് നാളുകൾ അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അതിൻ്റെ കുട്ടികളുടെ അത്ര ഇഫേർട്ടും പിന്നെ അതിനുപരി സാറുടെ നല്ല ഇഫേർട്ട് അതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സക്സസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് അടിച്ചില്ല എല്ലാവരും? ഞങ്ങൾക്ക് 2ാം സ്ഥാനം. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ണി പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ? അടിപൊളി ചെയ്തോ? അല്ലേ? അട്ടപ്പാടിയിൽ നിന്ന് വരുന്നല്ലേ? അപ്പൊ നിങ്ങളിത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണോ ഇവിടെ പെർഫോം ചെയ്തത്? അല്ല, എങ്ങനെ അപ്പൊ അടിപൊളിയായിരുന്നോ? പാലക്കാട് നമ്മളിവിടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എല്ലാവർക്കും. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് പറയോ? പറഞ്ഞോ. സാർ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ പെർഫോമൻസ്? കുട്ടികൾ എനിക്കാകെ ഒരു 3 ദിവസം തന്നെ എനിക്ക് കുട്ടികളെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ അവരുടെ പരമാവധി ഔട്ട്പുട്ട് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇത്രമാത്രം പറഞ്ഞുള്ളൂ, ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ വൃത്തിയായി ചെയ്യുക. പൊതുവെ പരേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ യൂണിഫോം വളരെ പക്കാവായിരിക്കണം, നമ്മുടെ മാർച്ച് ടേൺ ഔട്ട് പക്കായിരിക്കണം. അത് പരമാവധി അവർ നന്നായി ചെയ്യുമെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. ഹാപ്പി ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ. കോട്ടായി ഇത്തവണ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് അടിച്ചല്ലേ? എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എക്സ്പീരിയൻസ്? കുഴപ്പമില്ല, അടിപൊളിയായിരുന്നു. അടിപൊളിയായിരുന്നോ? നിങ്ങൾ എത്ര ദിവസം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു? 3 ദിവസം. അല്ല, അതിന് മുമ്പ് 1 മാസമായി. സാറായിരുന്നു കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തല്ലേ? അതെ അതെ, ഞാൻ കോട്ടയം സ്റ്റേഷനിലെ പോലീസുകാരനാണ്. ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഇവരെല്ലാവരും പെർഫോം ചെയ്തത്? അല്ല, നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ജൂനിയേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഫുൾ ജൂനിയേഴ്സാണ് കൂടുതലും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് എല്ലാവരും നമ്മളെ പറഞ്ഞ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പോലീസിൻ്റെ അതേപോലത്തുള്ള ഇതായിരുന്നു കൊടുത്തായിരുന്നു. നന്നായി ചെയ്തായിരുന്നു എല്ലാവരും. മാഡം, ഇത് മാഡത്തിന്റെ 2ാമത്തെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ പാലക്കാട്. ഐ തിങ്ക് കഴിഞ്ഞ തവണ ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സാർ മാഡത്തിന്റെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു മാഡം എക്സ്പീരിയൻസ്? നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഇന്ന് ആക്ച്വലി വെതർ നല്ലതായിരുന്നു. കുട്ടികളെല്ലാം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ പരേഡ് ചെയ്തു. മൊത്തത്തിലൊരു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. വയനാടിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് പരിപാടികളൊന്നും ചെയ്തിരുന്നില്ല, എങ്കിലും ചെയ്തത് നല്ല ഡിസിപ്ലിനായിട്ട് ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. ചെറിയ അംഗനവാടി കുട്ടികളടക്കം ക്യാമ്പിന് പൈസ തന്നു. ആ ഒരു മനസ്സ് എല്ലാവരുടെയും. അതെ, മനസ്സിൻ്റെ നന്മയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസത്തിന് ഏറ്റവും ഒരു ഭംഗിയായിട്ട് വന്നത്. താങ്ക് യു.